Hello, sơ sẩy bông bông này nâng ngày khán chụp này chú bài này nhóm tranh video muối đã nhóm bạn đã nông channel ngày mấy đã nhóm prap bông bông thà nhóm nâng bề điện topic bảo dưỡng của AutoCAD nhóm trong bằng hai bị bông bông ta ở đây pha lắm và cả năm mấy mấy hai bên phim nghệ xua lại kì hay một điều tiếng cứ nhóm trong prap bông bông trong video này đã cứ dưỡng đồ bó nó lên layout plan từng muốn bên đây thằng này là just đấy layout plan nó trong cái viên miền bảy color miền lương miền có ho miền Q chẳng tới miền orange chẳng tới chẳng xong còn là pra comment mỗi năm mày đồ bó layout từng muốn ở tới chữ bó mỗi này nhầm chọn bạn hay muốn nâng trên đó video này đấy nhầm chọn này nó bóng bốn trong miền trên này bay sầm lập tạm với cả bóng bốn channel lúc miền đây chỉ ở channel material bóng bốn này chỗ nông channel này bán như miền sâm mai chắc cất mà đào này miền sâm mai chắc chiếm bị phần bị rồi đấy hay mỗi tiền này cứ channel này trong sâm lập chạy máy đánh xa miền đánh xa chỉ ra nó không nâng miền tăng bị code IC BS chỉ ra tầng cái sen dùng bạn chạy đây thì không nâng hay bóng bốn cả chỗ bạn tạm những cái scan QR code này hay mùi tiết cho nên mùi tiết nhung xongรับchạy rung lại cả nghe chẳng bóng bốn cả chỗ bạn được nghe ta việc QR code này hay không nâng đá nhung video này nhung trong bằng hàng phần năng tại tên cho mùi nâng bị cho mình nâng hay mùi tiết bóng ổn nhung còn trong bằng hàng bị bóng ổn chạm thị trong mantra bề điện mà chân luôn là tại toàn chỉ mỗi nâng cam thi cảm ra bảo planning mình tha chỉ planning bỏ hở planning đều là Excel planning đều là MS Microsoft Project nhưng mà thời Việt Nam mình tại nhung chọn ở bọn bốn bọn hai bị khai control một nhung thích đầm bậy đó thôi như miền cầm lăng chặt cái nông ca thư chạy đồng lại chẳng hạn với nhung thơ đi admin cho nó là miền đấy thì chẳng bom bốn còn là một hai ca control nhung mọi tràn tới chẳng để bom bốn này control xong rồi chơi subscribe rồi channel YouTube đi đầm bậy bọn hai ca control hết việc là từ đó 4K subscriber tới 4,000 subscriber tới nhung nằm miền video chạy cũng lại bom ổn cho ra đấy đôi đi sẽ đấy cứ cả nghĩa là Microsoft Project យើងសម្រាប់ធ្វើផែនការហើយនៅលើនេះវាងាយស្រួលមែនតើឃើញទេអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែ set មួយចំនួនដើម្បីយកមកបង្ហាញបងប្អូនយើងនៅក្នុងនេះដែរវាមានចំណុចជាច្រើនយើងអាចដាក់ task របស់យើងដាក់រយៈពេលយើងដាក់ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមហើយក្នុងនេះដែរឧទាហរណ៍ថាការងារ1ចាប់ឲ្យចូលការងារទី2មានគំនូរបំព្រួយ automatically ងាយស្រួលមែនតើណាមិនសុខចេញនេះហើយមួយទៀតដែរខ្ញុំនេះដែរខ្ញុំបានធ្វើជា progress នៅក្នុង Excel ក៏ខ្ញុំគិតថាល្អដែរសម្រាប់បងប្អូនពេលដែលឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ update progress ផ្ញើជូនថ្នាក់លើយើងមើលឲ្យរៀង cool អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាជួយគាំទ្រ channel របស់ខ្ញុំ channel ឈ្មោះឈឿនណាម្ដងនេះជួយ hit ទៅឲ្យគ្រប់ 4K subscriber ទៅជាង 4K ទៅយើងនឹងមានវីដេអូល្អៗជួបគ្នាបន្តទៀតសម្រាប់ដូរបាយក្នុងនាមជាវិស្វករឥឡូវតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលមកក្នុងមេរៀនរបស់យើងវិញមកក្នុងវីដេអូរបស់យើងវិញគោលបំណងដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនពីការបង្កើត file ហ្នឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលមែនតើទី1នោះជំហានដំបូងដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូននោះគឺធ្វើឲ្យយើងទទួលបាន file មួយដែលមាន size តូចមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាlayout នេះនៅក្នុង file testing ខ្ញុំបង្កើត file ពីរនេះដើម្បីជា sample ឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទៅខ្ញុំយក layout នេះមក copy ទាំងអស់នឹងមាន layer មាន height មានអីប៉ុណ្ណឹងទៅយកមកដាក់លើនេះខ្ញុំ save file វាអាចឡើងនៅឧទាហរណ៍ថា100ឬក៏1 megabyte អីចឹងទៅ1 megabyte អញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបើសិនជាខ្ញុំបង្កើត array file វាអាចនៅសល់តែ2-300 KBទេអញ្ចឹងវា
វាទី1នោះគឺវាធ្វើឲ្យ storage របស់យើងទូចហើយ file របស់យើង drawing របស់យើងវា smooth ជាងហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងពេលដែលយើងគូ system ច្រើនបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើ combine ធ្វើអីទៅវាថាគូ system លើនឹងច្រើនពេលដែលបងប្អូនចង់ដូរបងប្អូន edit block វាខ្លះវាថាតាក់អញញ៉ៃអញ្ចឹង edit ទៅវាអាចទាំងគាំងអាចទាំងអីចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងប្រើ edit file នេះយើងមានន័យថាយើង link គ្នាបើបងប្អូនធ្លាប់រៀន Revit ឬក៏ធ្លាប់សិក្សាអំពី Revit បងប្អូនក៏ដឹងដូចគ្នាវាមាន link ពី CAD link ពី Revit អីចឹងដល់ពេលយើងដូរទៅមានន័យថាវាដូចចងជាប្រព័ន្ធណាបើនៅក្នុង AutoCAD វិញខ្ញុំអាចប្រាប់បងប្អូនថាវាដូចចងជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអានេះ file មួយខ្ញុំប្រើក្នុង file មួយទៀតចេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយក file នេះមកប្រើនៅក្នុង file នេះពេលដែលខ្ញុំកែចំណុចណាមួយនេះនៅក្នុង file នេះវានឹងលើកមកថាមាន update មានអីចឹង file testing មាន update មានអីចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនងាយស្រួលមែនតើបើសិនជាអាចបងប្អូនបើសិនជាពេលខ្លះបងប្អូនអាចអត់ទាន់ដឹងពីអាហ្នឹងបងប្អូនអាចស្ដាប់ទៅរៀងពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនយើងដែលឆ្លងកាត់ការងារហើយខ្ញុំគិតថាជារឿងធម្មតាទេអញ្ចឹងតោះបើខាត់ពេលយូរយើងចង់ដឹងថាការងារ extract file ហ្នឹងហើយការដូរ color ហ្នឹងបែបមិនដែរតោះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំមាន file បែបនេះខ្ញុំមាន file បែបនេះឥឡូវខ្ញុំចង់យក file ហ្នឹងextract file ហ្នឹងវាគឺជា file CAD យើងធម្មតាទេគ្រាន់តែថាយើងមិនបាច់ចងជា block ជាងអីទេយើងអាច file ហ្នឹងជា file រាយចឹងធម្មតាក៏បានដែរមិនបាច់ជា block មិនបាច់ជា group ទេប៉ុន្តែចំណុចពិសេសរបស់វាពេលដែលយើង import វាចូលវាខ្លាយជា file មួយដែលដូចជា block ចឹងមានន័យថាជា file មួយដែល cover ទាំងអស់ group file ហ្នឹងទៅជាមួយផាតឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមកកានេះយើងចង់ទាញនេះ file យើងចង់ទាញនេះយកប្រើក្នុងនេះអញ្ចឹងមិនមែនទាញ copy ទេគឺយើងចុចពាក្យថា extract ពេលបន្ទាប់ពីចុច extract file បងប្អូនឃើញទេ attach DWG បងប្អូនឃើញទេចុចទៅហ្នឹងមកបន្ទាប់មកនេះ file ដែលខ្ញុំប្រើមិញគឺ file testing អញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើហ្នឹងមកចុចអូខេខ្ញុំយកពាក្យ overlay បងប្អូនឃើញទេឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងទាញ file នេះទាញ file មានន័យថាយើង extract file នេះមកចូលđâyហើយបន្ទាប់មកយើងចង់ដឹងថាប្រយោជន៍វាយ៉ាងម៉េចទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំគូ drawing មួយរយៈទៅសារតាមរយៈតើអាកតិចគេប្រាប់ថាទ្វារនេះគេអត់មានទ្វារនេះទេណាគេអត់មានទ្វារនេះទេគេមានទ្វារនេះទេគេសុំបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងគេសុំបិទបញ្ចិតចេះវិញឥឡូវគេសុំកែទីតាំងអញ្ចឹងគេថាអត់ចង់ដាក់ទ្វារអញ្ចឹងទេអានេះគាត់ថាជាឧទាហរណ៍ទេណាថាដាក់ទ្វារទេខ្ញុំសុំបញ្ចិតពីទ្វារចាំមើលចេះកាលមុនយើងមានទីតាំងទ្វារឡើយនេះហើយយើងទីតាំងទ្វារឡើយនេះបងប្អូនមានឃើញអីចម្លែកទេនេះវាដាក់ថា earn a file was modified ចាំន័យថា file របស់យើងបានកែចំណុចណាមួយហើយអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងវាយើងចុចពាក្យ extract ទៅបងប្អូនឃើញពាក្យថា testing ហើយបងប្អូនឃើញសញ្ញាពណ៌ចាំមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងវាយើងអា file original យើងហ្នឹងមានន័យថាចេះអា file នេះជា file original ហើយយើងយក file ទី2នេះគឺយើងទាញ link ពីអា file original យកមកដាក់អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងបើពេល file original នេះមានកែអានេះវា load notification មកយើងត្រូវកែដែរហើយចឹងទៅមិនចាំបាច់ចូលកែ edit ក្នុង block edit អីនាំតាកៀងទេបងប្អូនគ្រាន់តែ click លើ file ឈ្មោះ file ដែលយើង extract ចូលមក right click ចុចពាក្យ reload ចាំមើលវាឃើញបងប្អូនឃើញវាចុចកន្លែង comparison ថានេះកន្លែងនេះកន្លែងនេះដែរនេះកន្លែងហ្នឹងដែរការកែខុសការកែឥឡូវខ្ញុំចុចខ្វែងអូខេមិនគាត់កែអូ sorry មិញខ្ញុំអត់តចុច save ឥឡូវខ្ញុំចុច save ខ្ញុំចុចថាថ្មីខ្ញុំមានថាកន្លែងទ្វារកន្លែងនេះក៏កែដែរគឺវាបានហ្នឹងបងប្អូនឃើញវាឡើងវាលោតឡើងខ្ញុំបងថាកែអញ្ចឹងមួយទៀតតោះ
បន្ទាប់ពី HD file គឺប្រយោជន៍វាប៉ុណ្ណឹងដែរគឺមួយធ្វើឲ្យ size file ឡើងតូចហើយមួយទៀតគឺយើងកែតម្រូវអីដោយមិនចាំបាច់អីញ៉ៃហើយបើយើង control បានល្អគឺស្រួលប្រើមែនតើហើយមួយទៀតនោះគឺខ្ញុំចង់ដូរពណ៌layout ឥឡូវមិញមួយ step ឧទាហរណ៍ថាមានកែប្រែជាមួយចង់ដឹងថាពេលដូរ color អានេះវា load notification ថាអា file នេះមានកែអត់ឥឡូវ color គឺខ្ញុំទាញយកអា point ទី2ហ្នឹងយកមកប្រាប់បងប្អូនគឺខ្ញុំចង់ឧទាហរណ៍ថា layout ខ្ញុំទទួលបានពីគេមកវាពណ៌មិចបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានមកពណ៌ទេគឺ color លេខ3អញ្ចឹងខ្ញុំទាញនេះមួយគឺ change color ចាំខ្ញុំបង្ហាញពីបងប្អូនទៅ download នៅណាឃើញបងប្អូនចុចឃើញ load comment នៅនេះដាក់ថា comment Thai color X in comment line ណាចាំមកអ្នកនៅក្នុង channel ខ្ញុំនិងបងប្អូនក្នុង channel engineering knowledge នេះបងប្អូនអាចចូលពាក្យ file ហើយបងប្អូន search ពាក្យថា color ខ្ញុំធ្លាប់តម្លាក់ឲ្យបងប្អូនហើយនេះចុច download អាហ្នឹងមក download អាហ្នឹងឲ្យទៅទុកកន្លែងណាមួយមកហើយចុច AP ដូចខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងហើយទៅ load អា file change color ហ្នឹងមកអូខេចាំមកឥឡូវខ្ញុំដល់ពាក្យវាយពាក្យថា color X តាម comment តារយៈ plugin ដែលខ្ញុំ load ចូលឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងមួយ full និយាយរួមក្នុងមួយ file ហ្នឹងហ្មងទៅពណ៌ឲ្យគេឥឡូវខ្ញុំចង់ដាក់ពណ៌លេខ3បងប្អូនចាំមកបន្តិចមកឲ្យវា generate ខ្ញុំដាក់នៅខាងលើថាមិនដល់នៅក្នុងរយៈពេល1នាទីប៉ុន្តែវាលឿនមែនដោយសារ file នេះអាចនឹងធំមាន layout មាន layer អីច្រើនដូចអញ្ចឹងទៅវាអាចនឹងត្រូវការពេល generate ឥឡូវរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលបានឥឡូវចង់ដឹងថាពេលដែលខ្ញុំដូរ color អញ្ចឹងហើយតើ file extract ដែលខ្ញុំបង្កើត import អាចយក file នេះទៅប្រើនឹងវា load notification អត់ចឹងបងប្អូនជួយពាក្យដែរមកអូ sorry មកខ្ញុំអត់ចុចតាន់ចុច save ឥឡូវខ្ញុំចុច save វា load ណែមិញដោយសារជាក់ស្ដែងខ្ញុំកែ color ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់តាន់ចុច save ឥឡូវខ្ញុំចុច save ទៅខ្ញុំចុចពាក្យដែរដដែលឃើញវា load សញ្ញានេះមកឲ្យយើងត្រូវការ reload អញ្ចឹងពេលដែលយើង reload មកចាំមានន័យថាមិនថាដូរ color មិនថាដូរផ្នែកណាមួយទេគឺវាប្រាប់យើងទាំងអស់ខុសគ្នាសូម្បីតែទីតាំងអក្សរដំបូងឡើយវានៅខាងលើឥឡូវយើងមូលមកក្រោមក៏វាប្រាប់ទីតាំងខុសគ្នាដែរអាក្រហមហ្នឹងទីតាំងចាស់ Q ហ្នឹងទីតាំងថ្មីអញ្ចឹងគឺវាល្អទាំងហ្នឹងសម្រាប់ HD file អញ្ចឹងមេរៀននេះវីដេអូនេះបងប្អូនដឹងពីរបៀបមួយគឺបង្កើតប្រយោជន៍នៃការបង្កើត HD file ហើយមួយទៀតគឺការដូរពណ៌ layer ដូរពណ៌ layout ឲ្យទៅជាមួយ color ក្នុងរយៈពេលមិនដល់1នាទីដោយដែលបងប្អូនបានឃើញមិញអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់បងប្អូនមកជាមួយខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនដោយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងនេះគឺជា channel របស់ខ្ញុំជឿតាមឧត្តមនេះមានដូចជាមេរៀនតាក់ទងជាមួយនឹង Excel តាក់ទងជាមួយនឹង Microsoft Project គឺជា actual ហ្មង actual ការងារដែលខ្ញុំការងារជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំបានចូលហើយខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំគិតថាវានឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនណាកុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel នេះមួយផងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ